नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। G7 ਸਿਖਰ सम्मेलन बरतानिया के कोर्नवाल में शुरू। सम्मेलन में हिस्सा लैण वाले नेतावां विच अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर सम्मेलन में शिरकत करनगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अज कीनिया के अपने 3 दिना दौरे पर रवाना होणगे। भारत कीनिया सांझे कमिशन के तीजे सम्मेलन की प्रधानगी करनगे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड तो बचने का एक उपराला कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना है। सुप्रीम कोर्ट वालों कर्जे ते मोरेटोरीयम योजना को अगे वधाउण बारे दायर की गई पटीशन खारिज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेतीबाड़ी सैक्टर को मजबूत बनाने और किसानों की खुशहाली की लोड़ पर जोर दिता। कहा 3780 करोड़ रुपए की लागत नाल 3 सालों लिए शुरू किया गया कामयाब किसान खुशहाल पंजाब मिशन किसानों की आमदन को वधाउण विच सहायक होवेगा। हुण खबरां विस्तार नाल। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्व के अपने सहयोगी नेतावां नूं अपील की है कि वह कोविड-19 महामारी तो बाद बेहतर ढंग नाल अगे वधण दीआं योजनावां बनाउण। कोर्नवाल में अज तो शुरू हुए G7 सम्मेलन को संबोधन करदਿਆਂ जॉनसन ने कहा कि 2008 के वित्तीय संकट ਦੀਆਂ गलतियों तो सबक लेना और ना बराबरी के दाग नाल नजिठना बहुत जरूरी है। कॉर्बिस बे समुद्री कंढे ते स्थित एक रिजॉर्ट में G7 के मैंबर देशों ने डिनर ते बरतानिया की महारानी नाल मुलाकात की। G7 सम्मेलन में कोविड टीकों की वंड के एजेंडे पर भी विचार किए जाने की संभावना है। इस सम्मेलन में अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन समेत जर्मनी, इटली, जापान और कैनेडा के नेता हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन पिछले साल कोविड महामारी की शुरुआत तो बाद पहला अजिहा सम्मेलन है जिस G7 के मैंबर देश आज़ाद तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। यूरोपीय कमिशन के प्रधान उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय कौंसल के प्रधान चार्लस मिशेल भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर शिरकत करनगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज कीनिया के 3 दिना दौरे पर रवाना होणगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जयशंकर वालों यह दौरा भारत और कीनिया विचाले संबंधों को होर वधाउण दीआं संभावनावां के मद्देनज़र किया जा रहा है। मंत्रालय अनुसार जयशंकर भारत कीनिया सांझे कमिशन की तीजी मीटिंग की प्रधानगी करनगे जिस विच दुवल्ले संबंधों के सारे ही पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। कीनिया भारत लई अफ्रीका महाद्वीप विच मुख्य भागीदार देश है। मंत्रालय ने कहा कि भारत कीनिया सांझे कमिशन की पिछली मीटिंग मार्च 2019 में दिल्ली में हुई सी। जयशंकर अपने 3 दिना दौरे दौरान नैरोबी में कीनिया सरकार के होर मंत्रियों नाल भी गलबात करनगे तां जो भारत कीनिया संबंधों को अगे वधाया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री कीनिया में रहिंदे भारतीय मूल के लोगों नाल भी गलबात करनगे जो दोहां देशों विचाले एक महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं। मंत्रालय अनुसार भारत ते कीनिया दोवें मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और राष्ट्रमंडल के मैंबर ने। कीनिया अफ्रीकी यूनियन का एक सरगर्म मैंबर जिस नाल भारत के लंबे समय तो डूंघे संबंध ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी तो सुरक्षित रहने लिए केंद्र ते सूबा सरकारां वालों जारी किए गए दिशा निर्देशों की उलंघना भारी पै सकती है। नवी दिल्ली में कल पत्रकारों नाल गलबात करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि जेकर कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना ना की गई तो वरती गई कोई भी लापरवाही उन्होंने कोरोना योद्धियों के बलिदान की तौहीन होगी जिन्हां सदका देश के करोड़ों लोगों की जान बची है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में गिरावट वेखी है और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चाहिए है कि कोविड महामारी को पूरी तरह नाल रोकण लई किसी भी तरह की ढिल ना वरतीए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 निर्देशों की सख्ती नाल पालना ना करन कारण ही देश में कोविड की दूजी लहर की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों वालों बैंकों तो लैके कर्ज़ों की महीनावार किश्त मोरेटोरीयम योजना को अगे वधाउण और ब्याज माफ़ी नाल संबंधित पटीशन को खारिज कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले नाल कर्जदारों को वड्डा झटका लग्या है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण की अगवाई वाली बेंच ने कर्जे ते मोरेटोरीयम को अगे वधाउण की पटीशन को खारिज करदਿਆਂ कहा कि नीतिगत मामला है तो अदालत सरकार ਦੀਆਂ नीतियों में दखल नहीं दे सकती। बेंच ने कहा कि पटीशनर को अपनी इस मंग लई केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को अपना मसला रखना चाहिए है। सड़की आवाजाही और राजमार्गों बारे मंत्राला ने ड्राइवरों के मानता प्राप्त सिखलाई केंद्र लिए जरूरी नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम अगले महीने की 1 तरीक तो लागू होंगे।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਲੀਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਗਿਲਗਿਤ, ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕੋਰਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੀਨੀਆ ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ 3780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।